여러분, 장담 드릴게요. 오늘 여러분은 지금까지 경험하지 못한 진정한 삼각대 혁신을 경험하실 겁니다. 네, 안녕하세요. 레드미라주입니다. 여러분, 근 10년간 카메라, 렌즈, 조명, 짐벌, 마이크는 눈부신 발전을 했어요. 그렇죠? 그런데 삼각대, 유독 삼각대만큼은 10년 전이나 지금이나 동일합니다. 그럼 저와 여러분이 사용하는 삼각대는 진화의 끝에 도달한 것이냐? 더 이상 우리들은 삼각대의 진화를 확인할 수 없는 것이냐? 아니요, 그렇지 않습니다. 오늘 이 영상으로 저와 여러분의 삼각대는 한 단계 진화할 겁니다. 바로 이 삼각대 때문입니다. 팔캠 FC4301 드릴루트 삼각대입니다. 드디어 이 삼각대를 여러분께 공개할 수 있게 되었어요. 팔캠 FC4301은 팔캠이 제작한 최초의 삼각대입니다. 그리고 이 작은 삼각대 안에는 여러분의 상상을 초월하는, 여러분이 꿈에 그리던 다양한 테크놀로지들이 숨어 있어요. 차세대 규격의 풀카본 프레임, 팔캠의 F38 퀵 릴리즈, 차세대 트위스트락 시스템, 그리고 비디오 헤드의 장착으로 완벽한 영상 촬영까지. 팔캠 FC4301의 최대 지지하중은 무려 50kg입니다. 그러면서도 이 모든 것들이 1.5kg, 1.5kg 안에 담겨 있다는 거예요. 그래서 오늘은 이 혁신적인 삼각대의 모든 것을 보여드릴게요. 팔캠 FC4301은 지금까지의 삼각대가 아닌 진정한 차세대 삼각대가 필요했던 분들, 하나의 삼각대로 사진과 영상을 동시에 원하셨던 분들, 그러면서도 1.5kg의 초경량 트래블 트라이포드가 필요하셨던 분들께 궁극의 선택이 될 겁니다. 참고로 오늘 영상은 조금 길 겁니다. 하지만 절대로 이 영상을 끝까지 보시는 여러분들의 시간은 헛되지 않을 겁니다. 그리고 오늘 영상 마지막 팔캠 FC4301의 대한민국 공식 출시 기념 여러분들을 위한 구독자 이벤트를 준비했습니다. 영상 마지막 단 한 분을 선정해 이 혁신의 삼각대를 증정하겠습니다. 저는 여러분이 이 혁신의 삼각대를 사용하며 스스로 만족하며 다른 삼각대를 사용하시는 분들의 부러운 시선을 받는 모습을 보고 싶습니다. 자, 그럼 오늘 팔캠 FC4301의 퍼펙트 리뷰, 저와 여러분의 삼각대가 어디까지 진화했는지 그 진화의 끝을 함께 보시죠. In the world of photography, capturing the perfect shot often requires more than just skill. It demands precision, stability, and reliability. Introducing the TreeRoot Quick Lock Travel Tripod, the ultimate companion for photographers who demand nothing but the best. Crafted with HM high modulus carbon fiber, the TreeRoot tripod is not only lighter, but also more resistant to stretching and bending compared to other carbon fiber tripods in the market. Its innovative Relo triangle leg tube design ensures maximum stability whilst providing an easy one-handed grip. Its built-in O-ring seal keeps out sand and dust. No matter where your adventure takes you, say goodbye to complicated setups and say hello to convenience. The TreeRoot tripod features a quick angle adjuster. With its intuitive design, you can set up and adjust your shot with ease. The innovative 1/3 limited lock allows for quick and smooth operation of the tripod legs, even when you're wearing gloves. The TreeRoot tripod's ball head is engineered for precision and smooth operation. Compatible with over 90% of Arca Swiss plates and features an effortless quick release design. The unique click dampening adjustment allows for the most accurate composition. The quick release center column features a hollowed out design, while the tower shaped triangular prism reduces weight without compromising stability. With a two-section center column, switching to low angle shots has never been easier. The center column can easily be flipped, reinstalled, and the camera mounted between the legs for shooting directly to the ground. With its all-terrain Trident spike, shooting on loose sandy volcanic rocks or icy surfaces, the Trident pegs provide exceptional grip and stability. The body of the tripod is extremely sturdy, with a vertical load capacity of up to 50 kilograms and the center column able to hold around 20 kilograms. If you're using a telephoto lens or a heavy camera setup, this tripod has got you covered. Whether you're a seasoned pro or an aspiring photographer, the TreeRoot Quick Lock Travel Tripod is your ticket to unlocking new possibilities and capturing unforgettable moments
Falcam Tree Root Quick Lock Travel Tripod. Solid, swift, superior. 여러분, 팔캠 FG4301을 보면 솔직히 어떤 삼각대가 연상되시나요? 그렇죠. 픽 디자인입니다. 픽 디자인 트래블 트라이포드나 헤이피의 3-in-1 그리고 코만 제로가 생각나실 거예요. 맞습니다. 모두 팔캠 FG4301의 위대한 선배입니다. 팔캠 FG4301은 이 위대한 선배들의 장점을 그대로 답습하면서 저와 여러분이 아쉬웠던 부분들을 극적으로 보완했습니다. 그럼 팔캠 FG4301이 기존의 위대한 선배 대비 어떤 부분들이 진화했는지 하나씩 보여드릴게요. 먼저 팔캠 FG4301의 보레드입니다. 이 작은 보레드에도 정말 놀라운 혁신이 숨겨져 있는데 가장 큰 특징은 역시 F38 퀵 릴리즈의 탑재입니다. 현재 대한민국에서 가장 많은 분들이 애용하는 퀵 릴리즈이며 팔캠이 국내 최고의 카메라 액세서리가 된 1등 공신이죠. 그런 퀵 릴리즈가 기본으로 탑재된 겁니다. 이 부분을 누르면 자동으로 분리됩니다. 타사의 보레드는 별도의 F38 퀵 릴리즈를 장착해야 되는데 4301은 그럴 필요 없이 카메라 하단에 탑 플레이트만 장착하면 다이렉트 장착이 가능한 겁니다. 그리고 알파7C2용 국민 케이지인 팔캠 3A01입니다. 다이렉트로 장착되죠. 알파7C2용 LKG인 3A02, 베이스 플레이트인 3A03도 마찬가지입니다. 팔캠 케이지들은 하단에 퀵 릴리즈가 탑재되어 4301에 다이렉트 장착이 가능합니다. 카메라 하단에 탑 플레이트를 장착할 필요도 없이 다이렉트 장착이 가능한 거예요. 알파7 M4용 LKG, 소니 알파7 M3, S3, R4용 2635A 케이지, FX3, FX36, 2823A 케이지, 캐논 R5, R6, R5C용 2634A 케이지, 파나소닉 S5 M2, 니콘 ZF와 후지 X106 역시 원터치 장착이 가능합니다. 만약 팔캠 케이지를 사용하는 분들이 새로운 삼각대가 필요하다? 이보다 편한 삼각대는 없을 겁니다. 재미있는 건 픽 디자인 플레이트도 원터치 장착이 가능하다는 겁니다. 그렇기 때문에 픽 디자인, 클러치나 액세서리를 사용하시는 분들도 팔캠 FG4301은 완벽한 운용이 가능한 겁니다. 픽 디자인과의 호환도 최강이에요. 단, 본 영상처럼 픽디 로고와 렌즈 방향 로고를 동일하게 거치해야 플레이트가 흔들리지 않았어요. 그리고 팔캠 3211 맥스에이프와의 조합입니다. 3211 맥스에이프 역시 다이렉트로 연결이 가능합니다. 그럼 스마트폰을 연결한 완벽한 가로 세로 촬영, 팔캠 FG4301은 팔캠 3211 맥스에이프와 함께라면 스마트폰 촬영도 완벽합니다. 그 다음은 4301 보레드의 플레이트 이탈 방지 시스템입니다. 이탈 방지 핀과 이탈 방지 슬롯입니다. 단 장착 후에는 완전히 체결되었는지 확인해주세요. 이제 측면을 보면 작은 노브가 보이는데 이 노브를 풀면 360도 파노라마 회전이 가능합니다. 그리고 하단에 큰 노브를 풀면 보레드의 수평 조절이 가능합니다. 이 부분은 4301에 비디오 헤드를 장착할 때 핵심적인 부분인데 조금 후에 자세히 보여드릴게요. 또 측면을 보시면 원형의 작은 노브가 보이죠? 댐핑 조절 노브입니다. 댐핑 조절 장치를 조이면 이렇게 원하는 각도로 고정도 가능하고 댐핑 조절 장치를 풀면 물 흐르듯 부드러운 보레드의 운용이 가능합니다. 이런 기능은 70200이나 200, 600 또는 그 이상의 초망원 렌즈를 장착해 풍경이나 조류 사진을 촬영할 때 너무 편할 거예요. 그리고 아날로그 수평계는 기본입니다. 물방울 수평계가 상단에 배치되어 촬영할 때 편하실 거예요. 그리고 세로 촬영 많이 하시죠? 보통 세로 촬영을 위해 카메라에 세로 플레이트나 최근에는 회전하는 하프 케이지를 많이 구매하시는데 팔캠 FG4301은 그럴 필요가 없습니다. 댐핑 조절 장치를 조금만 풀어주면 이렇게 세로 촬영이 가능합니다. 거기에 파노라마 회전 노브를 풀어주면 세로 촬영 시 완벽한 각도 조절까지 가능한 겁니다. 여러분 잘 보세요. 어떤가요? 놀랍죠? 유튜브 쇼츠, 인스타, 틱톡, 특히 네이버 쇼핑 라이브를 진행하시는 분들께 팔캠 FG4301은 정말 효율적일 거예요. 참고로 이 혁신적인 보레드는 단품으로도 출시가 되었는데 팔캠 FG4303 보레드입니다. 제9형 지조 삼각대와 4303 보레드의 결합입니다. 환상적이죠? 이렇게 별도로 출시된 팔캠 FC4303, 4303 보레드를 여러분의 오래된 삼각대에 장착하면은 지금 저처럼 또 제가 지금까지 말씀드린 모든 장점을 내포한 최신형 삼각대로 재탄생될 겁니다. 팔캠의 원터치 장착, 여러분의 오래된 삼각대를 최신형 삼각대로 바꿔보세요.
그 다음은 센터 컬럼입니다. 8캠 FG4301은 보레드와 마찬가지로 이 센터 컬럼에도 정말 놀라운 혁신들이 숨어 있습니다. 특이하죠? 일반 삼각대의 센터 컬럼과 4301의 비교입니다. 여러분 잘 보세요. 어때요? 센터 컬럼이 분리됩니다. 이런 방식으로 분리되는 센터 컬럼 보신 적 있으신가요? 신기하죠? 자, 그럼 이렇게 분리되는 센터 컬럼으로 어떤 촬영이 가능하냐? 엄청나죠? 극단적 로우 앵글입니다. 지상에서 16.8cm의 극단적인 로우 앵글 촬영이 가능한 거예요. 센터 컬럼에 걸쇠를 올려주고 이 부분을 올리면 분리가 되고, 결합도 센터 컬럼을 맞추고 아래로 내리면 끝나는 겁니다. 또 센터 컬럼을 거꾸로 장착하면 칼럼 인버트 모드의 촬영도 가능합니다. 여러분, 8캠 FG4301의 센터 컬럼 놀랍지 않나요? 그런데 아직 한 가지 이 센터 컬럼에는 숨겨진 기능이 존재합니다. 바로 이 후크입니다. 후크 자체가 동전 또는 일자 드라이버의 역할을 하는 겁니다. 거기에 6각 렌치까지. 이제 4301이 있다면 동전이나 일자 드라이버, 6각 렌치가 없어서 당황할 일은 없을 겁니다. 이것이 바로 혁신입니다. 그 다음은 4301의 다리입니다. 이 다리에도 정말 놀라운 혁신들이 숨겨져 있는데, 그 첫 번째는 역시 풀 카본입니다. 아름답죠? 8캠 FG4301의 다리는 기존 T300 규격보다 견고하고 가벼운 M40 규격의 풀 카본입니다. 그리고 4301 다리의 상단을 봐주세요. 특이하죠? 웰로 트레이앵글 시스템입니다. 기존 삼각대들의 다리는 원통입니다. 그래서 접었을 때 센터 컬럼과의 간섭으로 부피가 커집니다. 상당한 차이죠? 그리고 4301보다 지지하중이 훨씬 낮은 삼각대와의 비교입니다. 접어보겠습니다. 어때요? 4301이 지지하중이 훨씬 높음에도 불구하고 접었을 때의 부피는 거의 동일하죠? 또한 이 릴로 테크놀로지에는 정말 엄청난 혁신이 숨겨져 있는데, 여러분 눈치채셨나요? 바로 그립감입니다. 기존 원형 삼각대와의 그립감 비교. 엄청난 차이죠? 손이 작은 분들도 너무 편하고 휴대하실 때 깜짝 놀라실 거예요. 다리의 각도는 3단계로 조절이 가능합니다. 그 다음은 4301의 락 장치입니다. 우선 4301 다리의 락 시스템은 트위스트 락 방식입니다. 원터치 방식보다는 트위스트 락이 더욱 견고하다는 것은 모두 아실 거예요. 제9형 지조 삼각대의 트위스트 락 방식입니다. 4301의 트위스트 락 방식입니다. 다르죠? 4301의 트위스트 락 방식은 일반 삼각대의 3분의 1 수준입니다. 놀랍죠? 한 방에 모든 삼각대가 펴지는 겁니다. 반대로 접을 때도 한 손으로 한 방에 접는 거예요. 너무 편하죠? 삼각대의 높이는 최대로 펼쳤을 때 130.5cm이며 센터 컬럼 확장 시 최대 높이는 155.2cm입니다. 이번에는 4301의 확장 인터페이스를 보여드릴게요. 먼저 F22 퀵 릴리즈입니다. 8캠의 F22 퀵 릴리즈를 사용하는 모든 장비가 원터치로 장착이 가능한 겁니다. 대표적으로는 8캠의 3091, 2974, 2975 매지감이 있겠죠. 거기에 8캠의 매지감은 프리뷰 모니터, 조명, 렌즈, 마이크까지 원터치 장착이 가능합니다. 8캠 4301과 2975 매지감, 홀리랜드 마스온 모니터의 조합입니다. 코미카 VM30 무선 샷건 마이크입니다. 줌 H6 외장 레코더와의 조합입니다. 이 밖에 4107, 4106 사이드 핸들의 장착도 가능하고, 반대편에는 일반적인 4분의 1인치 나사선도 있어 여러분이 가지고 계신 모든 액세서리의 장착이 가능합니다. 그 다음은 발판입니다. 기본적으로 원형에 고무 패드가 덧대어져 있어 바닥이 나무나 스크래치에 민감한 곳에서의 사용도 가능합니다. 또 고무 패드를 제거하면 세 갈래로 갈라진 스파이크가 내장돼 있어 흙이나 얼음과 같은 미끄러운 환경에서도 안정적인 운용이 가능합니다. 자, 지금까지 8캠 FG4301의 재원, 4301 구성하는 새로운 혁신들을 보여드렸어요. 그리고 이번엔 영상입니다. 8캠 FG4301의 베이스는 사진용 삼각대입니다. 그럼 비디오 트라이포드와 같은 부드러운 패닝샷, 틸트샷의 운용은 불가능한 것이냐? 아니요. 여러분, 이걸 봐주세요. 8캠 FG4301의 비디오 헤드가 장착된 겁니다. 8캠 FG4301로 구현하는 부드러운 패닝샷, 틸트샷입니다. 신기하죠? 이게 어떻게 가능하냐? 방법을 알려드릴게요.
먼저 팔캠의 FG3301 탑플레이트와 육각 렌치를 준비해주세요. 그 다음 여러분이 가지고 계신 평판 BDO 헤드에 3301을 결합해주세요. BDO 헤드의 나사선이 8분의 3인치라면 부시 어댑터를 활용해주세요. 이제 4301에 BDO 헤드를 장착하면 끝나는 겁니다. 그리고 BDO 헤드에 팔캠 FG3404를 장착해보세요. 그럼 BDO 헤드 역시 카메라에 원터치 장착이 가능한 겁니다. 거기에 4301 브레드의 레벨링 시스템으로 BDO 헤드의 볼컷과 동일한 수평 조절까지 가능합니다. 그럼 4301을 추천하는 BDO 헤드와 최대 사이즈를 말씀드릴게요. 테스트 결과 맨프로토 500AH 정도가 최적이었어요. 그렇기에 스몰리그의 DH01 BDO 헤드, 코만 Q5S, 벤노 S4 프로, 레오포토의 BV10 정도를 추천드립니다. 또 사용하시는 카메라가 ZV-10처럼 작고 가벼운 바디라면 포토프로 MHK 프로와 같은 경량 BDO 헤드를 추천드립니다. 작고 가벼우며 ZV-10 알파 6700과 같은 경량 바디에 최적인 BDO 헤드입니다. 여러분, 팔캠 FG4301에 BDO 헤드를 장착해보세요. 사진을 촬영할 땐 이 자체만으로 초경량 풀카본 사진용 삼각대로 패닝샷, 틸트샷, 영상을 촬영할 땐 여러분이 가지고 계신 BDO 헤드를 팔캠 4301에 장착해 완벽한 패닝, 틸트가 가능한 BDO 삼각대로 사용할 수 있는 겁니다. 여러분, 팔캠 FG4301의 새로운 혁신들. 그러나 혁신의 끝은 아직입니다. 이번엔 휴대성이에요. 여러분들은 이 삼각대를 어떻게 휴대하시나요? 보통 어깨에 메거나 손으로 들거나 가방에 거치하시죠? 그런데 팔캠 FG4301은 다릅니다. 잘 보세요. 어때요? 미쳤죠? 넥스트랩을 활용한 삼각대의 휴대입니다. 팔캠의 넥스트랩을 활용한 휴대예요. 4301의 다리에는 상단과 하단에 퀵버클을 장착할 수 있는 구멍이 있는데 여기에 팔캠의 마그네틱 퀵버클을 장착하고 넥스트랩을 연결하는 거예요. 그럼 4301을 숄더 스트랩처럼 휴대가 가능한 겁니다. 참고로 제가 메고 있는 넥스트랩은 팔캠 FC3145입니다. 숄더 패드는 최고급 소가죽이며 넓은 패드로 인해 무거운 카메라나 렌즈 4301을 연결해도 어깨에 무리가 없었어요. 그리고 4301은 폴리에스테르와 네오프렌 소재의 가방에 동봉되는데 이 가방도 혁신입니다. 숄더 스트랩으로 어깨에 멜 수도 있고 캐리어를 자주 사용하신 분들은 이렇게 사용해보세요. 캐리어 손잡이에 가방을 거치하는 겁니다. 삼각대를 비좁은 캐리어에 수납하는 게 아니라 손잡이에 거치하는 거예요. 해외 출장, 비행기를 많이 타시는 분들께는 정말 편할 거예요. 여러분, 어떠신가요? 이것이 바로 팔캠의 새로운 그리고 최초의 삼각대인 FC4301 트리루트 삼각대입니다. 저는 오프닝에 말씀드린 것처럼 여러분이 이 혁신의 삼각대를 사용하며 스스로 만족하고 또 다른 삼각대를 사용하시는 분들의 부러운 시선을 받는 모습을 보고 싶어요. 간혹 삼각대를 게르기라고 표현하시는 분들이 계신데 팔캠 FG4301은 그야말로 여러분과 한몸, 이 차세대 삼각대로 인해 여러분의 사진과 영상, 업무의 질은 비약적으로 상승할 겁니다. 여러분, 오래 기다리셨습니다. 영상 끝까지 봐주셨네요. 감사합니다. 그럼 오프닝에 약속했던 것처럼 팔캠 FG4301의 대한민국 런치 기념 구독자 이벤트를 진행하겠습니다. 지금 바로 좋아요, 구독을 눌러주세요. 그리고 여러분들의 이 4301에 대한 고견을 댓글로 남겨주세요. 그러면 단 한 분을 처음에 제가 사용하던 이 4301을 증정하겠습니다. 자, 그럼 오늘 팔캠 FC4301, 4301의 퍼펙트 리뷰는 여기까지며 영상 끝까지 봐주셔서 진심으로 감사드립니다. 감사합니다.